ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. لي فونكسيون افين اي لي فونكسيون لينيير اللي هما بالعربيه الدوال التآلفيه والدوال الخطيه. اذا غنبداو ناخذ واحد الجدول. فوالا هذا الجدول غادي ناخذ فيه بعض الاعداد. مثلا ناخذ هنا ناقص 2 ناقص 1 صفر مثلا 2 3. اذا عندنا هنا خدينا هذا الجدول هكا ناقص 1 ناقص 2 عفوا ناقص 1 صفر 2 3. عندنا هنايا ناقص 6 ناقص 3 صفر 6 ثم 9. إذن من خلال donc la première des choses, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau là? Qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, donc on remarque si on multipliait la première ligne, par le nombre 3, on trouve les nombres de la ligne 2. Donc si je multipliais par 3, voilà, je constate ou bien je trouve les nombres de la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau-là? إذن شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأننا إلا ضربنا أعداد السطر الأول في واحد العدد اللي هو 3 كنحصلوا على أعداد السطر الثاني. إذن اش كنستنتجوا بالنسبة لهذا الجدول هذا؟ Donc, qu'est-ce qu'on peut constater à propos de ce tableau? Donc, on dit que ce tableau est un tableau de proportionnalité. دونك من خلال هذا الجدول الان خلقنا واحد العلاقه. دونك on a fait une relation, واحد العلاقه entre la première ligne et la deuxième ligne. Cela veut dire quoi? Qu'on multiplie chaque nombre de la première ligne par 3 et on trouve le nombre de la deuxième ligne correspondant bien sûr à chaque nombre. إذا ضربنا كل عدد ديال السطر الاول في 3 كنحصلوا على عدد السطر الثاني. لاحظوا عندي ناقص 2 في 3 donc moins 2 fois 3 ça me donne moins 6. donc parce que le produit de deux nombres qui n'ont pas le même signe c'est un nombre négatif. moins 6 moins 3 fois moins 1 fois 3. اذا ناقص 1 في 3 كتعطيني ناقص 3 صفر. donc 0 fois 3 c'est 0. donc 2 fois 3 c'est 6. 3 fois 3 c'est 9. Donc, si je considère, voilà, j'ajoute ici, voilà, ici, x. Donc, كيفاش يمكن ليا نلقى x à partir de ce tableau-là? Donc, on multiplie le x par 3. إذا غادي نضربوا x فاش في 3 وغتعطيني voilà, تعطيني هنا 3x. Donc, إذا شنو درنا هنا؟ Donc on a, disons, enfin, si on veut, on a fabriqué ou bien يعني درنا واحد العلاقة ما بين هذا الأعداد السطر وما بين هذا السطر الثاني هي كالتالي. إذا كل عدد هنا كنضربوه في 3. إذا وبالتالي باش نحصلوا على هذا f de x. إذا هذه العلاقة لابد لها من واحد التسمية. Donc on va donner un nom à cette relation-là. Donc cette relation, c'est une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire اللي هي دالة خطية. غادي ندوزو من خلال هذا الجدول الريبريزونطاسيون او بيان غادي ندوزو استعمال الرموز الرياضية. إذا غادي نرمزوا لهذه الدالة، نرمزوا لها باغ اكزومبل واحد الرمز اللي هو اف او بيان جي او بيان نابورت كيل، يعني كناخذوا واحد الحرف بخصوص دابا بالفرنسي دونك اف او بيان جي او بيان كا او بيان اكسيتيرا. Donc on a x, on fait associer à chaque x f de x. إذا كل عدد x كنعطيه f de x. هاد f de x شنو هي؟ بالنسبة لنا هنا شنو هي؟ إلا خدينا دونك هي 3x. Donc ça est égal à 3x.
Donc, بالنسبة لنا لهذا الجدول هذا on a considéré 3. Qu'appelle-t-on 3 إذا 3 كنسميوه on l'appelle le coefficient de proportionnalité. Le coefficient, voilà donc 3, est le coefficient de proportionnalité. إذا 3 بالنسبة اللي بغينا نترجموا باللغة العربية بالنسبة للتلاميذ اللي مازال ما وصلوش للغة الفرنسية إذا 3 هو معامل الدالة. إذا هو معامل الدالة. Donc c'est le coefficient ici de proportionnalité. من بعد غادي نسميوه هو le coefficient de la fonction. إذا هو اللي غنسميوه هو معامل الدالة. إذا هو coefficient de la fonction. إذا خلاصة. Donc واحد résumé si on veut. Donc عندنا هنا خلاصة. إذا شنو درنا هنا؟ ربطنا كل عدد من السطر الاول بواحد العدد من السطر الثاني. وشنو سمينا هذا الربط هذا اللي هي واحد العلاقه ما بين هذا سميناها داله وهذه الداله عطيناها واحد التعريف. عطينا هي داله ماذا؟ هي داله خطيه. سي اون فونكسيون لينيير. دونك اون جينيرال ملي غنغير هذا العدد 3 بطبيعه الحال غادي تغير هي الداله. باغ اكزومبل الا خديت مثلا فوالا سي جو برون ان اوتر طابلو الا خديت واحد الجدول واحد اخر فيه مثلا ما خديتش هنا العدد 3 خديت 2 ولا 4 ولا 5 اذا فالداله غادي تغير. اذا بما انها غادي تغير غادي نسميه الرمز ليه بواحد الرمز نسميه ا باغ اكزومبل. دونك اون جينيرال اذا اف دو اكس ايغال ا اكس غادي نسميوها فوالا اف دو اكس. اف ايت اون فونكسيون فوالا هي داله خطيه. Donc, A, je vais dire معامل الدالة. Donc, si vous voulez bien sûr, je vais traduire. Donc, f est une fonction linéaire. F est une fonction linéaire. Linéaire de coefficient A. Voilà, donc je crois que c'est bien noté. Donc la seule chose qu'on doit avoir, c'est que à chaque x, on fait associer à x. À chaque x, on fait associer à x. Cette relation-là s'appelle une relation, si vous voulez, une relation linéaire. Donc c'est pour cela qu'on dit que c'est une fonction linéaire. هي دالة خطية. Voilà, الآن غنحاول ناخذوا بعض أمثلة على ذلك. Donc, excusez-moi. Donc, je vais effacer le tableau. Voilà. On considère la fonction f définie par voilà f de x est égal à par exemple 1 demi x. Voilà. Voilà, donc f de x est égal à 1 demi x. Donc en x, je fais associer quoi? 1 demi de x. Voilà, donc je vais calculer, voilà, donc la question c'est de calculer, par exemple, f de 1 et f de 2. Et voilà, donc f de 1, f de 2 et f de moins 3. Voilà, revenons bien sûr un petit peu en arrière. On a dit quoi? On a dit que f de x est égal à x. On a dit que cela c'est une fonction linéaire. Le A, c'est quoi? C'est le coefficient de la fonction. Voilà. Ce A de x, c'est quoi? C'est l'image. On appelle donc A de x, c'est l'image de x. Donc A de x est l'image de x. Soit encore, c'est f
de x. Donc, f de x, c'est ax. Donc, f de x, c'est l'image de x. إذن f de x هي صورة x. هي صورة x. بالدالة f. Donc, c'est l'image de x par la fonction f. Donc, f de x, donc on dit ax est l'image de x. Voilà, si je dis par la fonction f. Donc, ou bien f de x est l'image de x par la fonction f. Et dans f de x, on a هي صورة x بالدالة f. X, ce x là, qu'appelle-t-on x? On appelle x l'antécédent. X, on l'appelle l'antécédent. L'antécédent. بالعربية السابق. Donc, هو السابق. Donc, on a donc f de x, c'est quoi? F de x tout entière. F de x, il y a l'image de x. Alors que x est l'antécédent de x. Voilà. Donc, calculer f de 1, cela veut dire quoi donc? C'est-à-dire calculer l'image de 1 par la fonction f. Ainsi que f de 2 et f de 2 moins 3. Donc, voilà, le but de cet exemple-là, c'est de savoir comment calculer l'image d'un nombre par une telle fonction. Par exemple, ici, nous avons ici la fonction f de x est égal à 1 demi x. Pour nous, 1 demi, c'est quoi? C'est le coefficient de cette fonction-là. Donc, je répète en arabe un petit peu. Donc, donc calculer ici احسب f لواحد و f لاثنان و f لناقص ثلاثة. Cela veut dire quoi? Donc, à cette expression-là, donc notez bien, à cette expression-là, je vais remplacer le x par 1. C'est-à-dire, au lieu de x, je mets à sa place 1. Et je fais le calcul tout simplement. Voyons, voilà, regardons. Donc, f de 1, c'est égal à quoi? C'est 1 demi, voilà, multiplié. Donc, attention, il faut faire attention. Je fais apparaître le signe de la multiplication. Pourquoi donc? Parce que ce multipliant, il vient avant un nombre. يعني بمعنى أن خصني نظهر رمز العملية. علاش نظهر رمز العملية؟ اللي غيوليو عندي جداء عددين. Le produit de deux nombres. Donc je dois faire apparaître la multiplication. Donc ça multiplie par 1. Ça égale. Donc 1 demi fois 1. Donc revenons un petit peu en arrière. رجعوا شوية للوراء. عندي A sur B multiplié par C. Est-ce que c'est oui, donc A sur B multiplié par C égale à quoi? Donc, باش كنخرج انا من هذا شنو كندير؟ دونك جو في واحد المساله اللي هي مهمه بزاف. سي غنكتب هاد سي على شكل كسر. دونك جو في écrire C comme un quotient. Quotient de quoi? Le numérateur c'est C et le dénominateur c'est quoi? C'est 1. Donc, et je fais le calcul. Donc, A sur B multiplié par C sur 1, cela veut dire quoi? Donc, je multiplie le numérateur et les dénominateurs. Très bien. Donc, غادي نحاول غندير جداء البسطين على جداء المقامين. Donc, ça me donne, c'est A fois C sur B fois 1. C'est quoi? Donc, B fois 1, c'est B. Très bien. Donc, c'est A fois C sur B. Je fais la même chose ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 demi multiplié par 1. Donc, c'est la même chose pour nous. Le A, c'est quoi? C'est 1. Et B, c'est 2. Et C, c'est 1. Donc, qu'est-ce que nous donne A fois C? C'est-à-dire A, C sur B. C'est la même chose. Ça égale à 1. Je reviens, j'écris ici. C'est bien. Donc, 1 fois 1 sur 2. Ça me donne, si je veux, j'écris ici, c'est 1 demi. Donc, comment je vais lire cette égalité-là? C'est f de 1 égale 1 demi. Donc, f de 1 égale 1 demi. Donc, c'est-à-dire l'image de 1, pardon, l'image de 1, pardon, oui, l'image de 1 par la fonction f, c'est 1 demi. Donc, je fais associer 1 à 1 demi. C'est-à-dire 1 et 1 demi, nous avons une relation. Très bien. Les autres exemples. Voilà, donc f de 2. C'est la même chose. Donc, غادي نعوض plus x, غادي نعوض 2. Donc, je fais quoi?
je vais remplacer le x par 2. Donc, c'est 1 demi multiplié par 2. Ça est égal. Donc, 1 demi fois 2. Donc, je fais la même chose. Donc, c'est 1 fois 2 sur 2. Ah, attention. Il y a une petite remarque ici. عندي واحد الملاحظة صغيرة هنايا. شنو هي الملاحظة؟ Donc, avant de faire le calcul, qu'est-ce qu'on fait? Si nous avons bien sûr le produit des quotients, qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire le calcul, avant de calculer le produit. Avant de calculer le produit. Donc, on simplifie d'abord. Donc, je vais simplifier par 2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, c'est, oui, c'est ça, très bien. Donc, c'est 1. Donc, f de 2, ça me donne 1. Donc, je continue. Donc, le dernier exemple. Donc, f de moins 3 égale, donc je fais la même chose, toujours 1 demi multiplié par moins 3 égale. Donc, je fais la même chose. Donc, je fais le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. Ici, j'ai comme dénominateur, c'est quoi? C'est 1. إذا شنو عندي هنايا؟ عندي هنا 1 على 2 مضروبة في ناقص 3. بالنسبة لناقص 3 شنو كنلاحظ؟ بالنسبة للمقام ديالو شنو هو؟ C'est 1. Donc, c'est 1 qui va être multiplié par moins 3 sur 2. Ah, attention. Donc, revenons un petit peu en arrière, surtout en première année. Quel est donc le produit de deux nombres qui n'ont pas le même signe, ou bien qui sont du signe contraire? ما شنو هو جداء عددين ليس لهما نفس الإشارة. بطبيعة الحال عرفتيها، هو عدد سالب. فوالا. ومن بعد شنو كنديروا؟ إذا بما أنه عدد سالب كندير ناقص، وثم شنو كندير من بعد؟ جداء العددين بدون إشارة. Donc je fais le produit des nombres sans signe. Voilà, le produit des nombres sans signe شنو هو؟ اش كيمثل ليا؟ هو المسافة، oui c'est ça، المسافة عن الصفر. C'est la distance à 0. C'est la distance à 0. Donc 1 fois moins 3, c'est moins 3. Donc sur 2. Donc finalement, l'image de moins 3, c'est moins 3 et demi. Et voilà, donc comme savoir-faire, donc on a pu faire comment calculer l'image d'un nombre par la fonction f. C'est une fonction linéaire. C'est clair, je crois. Très bien. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Donc je vais effacer le tableau. Voilà, c'est très bien. Voilà, revenons donc à notre donc on va prendre le même exemple. F de x égale 1 demi x. Voilà, on a trouvé que f de 1 c'est quoi? C'est 1 demi. Alors que f de 2 c'est 1. Et f de 3 c'est 3. F de moins 3, pardon. C'est moins 3 et demi. C'est ça ce qu'on a trouvé. Donc, je vais faire quoi donc? Je vais représenter ces résultats-là dans un repère orthonormé. Bon, vous savez que ça veut dire un repère orthonormé. Parce que تعرفوا أنه معلم متعامد ممنظم. معلم متعامد ممنظم. كل شيء كيعرفوا بطبيعة الحال. إذا المعلم متعامد ممنظم هو سهل، هو مستقيمين مدرجين. مستقيمين مدرجين. يعني deux droites graduées qui sont perpendiculaires. يعني مستقيمين مدرجين متعامدين. فين متعامدين؟ في الأصل ديال كل واحد. Ça c'est ce qu'on appelle un repère. Pourquoi orthonormé? Alors que la première droite et la deuxième droite ont les mêmes graduations. بمعنى عندهم نفس الوحدات إلى غير ذلك. إذا je note un repère orthonormé, par exemple O, I, J. Qu'est-ce que ça veut dire un repère orthonormé? Ou bien orthonormal, c'est la même chose. معلم متعامد ممنظم. Un repère
orthonormé. Un repère orthonormé. Cela veut dire quoi? Que OI égale OJ. C'est-à-dire que la distance OI, c'est la même que OJ. C'est-à-dire la gradation dans la première droite est la même dans la deuxième droite qui est perpendiculaire à la première droite. Donc, je fais un schéma, voilà. Voilà, j'ai dit que OI est quoi encore? Est la droite OI qui est perpendiculaire à la droite OJ. Ça, c'est un repère orthonormé. C'est facile, je crois. دونك كتعرفوا هذا المعلم تاع المنظم ان ما كنشوفوه في السنه بالخصوص في السنه الاولى اذا ما كنظنش بالنسبه لكم جديد فوالا دونك غنحاولوا نمثلوا هذا بطبيعه الحال غير من باب التذكير فوالا revenons un petit peu en arrière si nous avons bien sûr un repère orthonormé nous avons ici O c'est l'origine I voilà J voilà donc c'est l'adresse qui se donc qu'appelle-t-on cet axe là oui c'est ça très bien c'est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Voilà, l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. Très bien. L'axe des ordonnées. Voilà, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Ça, c'est l'origine, bien sûr. إذا هذا الأصل ديال المعلم هذا محور الأفاصيل وهذا محور الأراتيب إذا محور الأفاصيل هذا محور الأراتيب فوالا هذا هو الأصل ديال هذا المعلم دونك عندنا OI donc cette distance là c'est la même que celle-là donc c'est pour cela qu'on dit que c'est un repère orthonormé n'oublions pas qu'ils sont perpendiculaires. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'axe des abscisses, on va représenter les antécédents. Alors que dans l'axe des ordonnées, on va représenter les images. Les images. Donc c'est ça ce qu'on va faire maintenant. Je vais tracer un repère orthonormé. Voilà. Et faites la même chose. Voilà. Donc je vais tracer un repère orthonormé. Voilà. Je vais bien sûr utiliser mes mains. Je crois que je dessine bien. Donc ici, I. Voilà. Ici, voilà. Je fais les gradations donc. Donc je vais prendre ici I. Parce que j'ai un demi. Voilà. Et voilà. Donc J. C'est ça. Voilà, donc ici c'est J, voilà, donc ici 1, comme abscisse c'est quoi? C'est 1, I c'est 1, donc ici donc on va mettre c'est 2, ici, donc ici c'est moins 1, voilà, pardon, donc ici c'est moins 1, ici 1, c'est 2, etc. Donc, ici, bien sûr, c'est O. Donc, je vais représenter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, premièrement, je vais mettre le 1 sur l'axe des abscisses. Voilà. Ici, l'abscisse de 1, c'est quoi? C'est 1. Voilà, c'est ici. Et son image, c'est quoi? C'est 1. C'est 1 demi. Donc f de 1, c'est 1 demi. Donc ce 1 demi là, je vais le mettre où? Dans l'axe des ordonnées. Dans l'axe des ordonnées. Oui, c'est ça. Dans l'axe des ordonnées. C'est 1. Donc c'est quoi? Donc c'est 1 demi. C'est 1 demi. Ici, J c'est 1. Donc la moitié, ici c'est 1 demi. Donc, comment faire? Donc comment trouver le point? Donc je vais bien sûr dessiner la perpendiculaire. Passons par I. Et la perpendiculaire, passons par 1 demi. Voilà. Ces deux là, se rencontrent ici. Donc ces deux droites-là, donc c'est les perpendiculaires et c'est les perpendiculaires. Donc je ferai la même chose pour 2 et 1. Donc c'est 2, c'est 1. Voilà. C'est la même chose.
Ah oui, c'est très bien, c'est ça ce que vous avez dit. Oui, c'est bien. Quand on représente des points. On représente des points dans un repère orthonormé. C'est la même chose. Très bien. Donc ici, c'est quoi c'est? Donc c'est 1. Et finalement, f de moins 3. Donc j'ai moins 3. Alors, donc je peux pas, donc je vais choisir un autre point qui sera utile un petit peu parce que j'ai pas d'espace ici. Donc je vais, au lieu de moins 3, donc je vais choisir un autre nombre. Je vais choisir par exemple moins 1. Voilà, moins 1. Donc l'image de moins 1, allez calculer l'image de moins 1, c'est quoi? Donc je vais remplacer x par moins 1. 1 demi fois moins 1, c'est moins 1 demi. Très bien, c'est ça, c'est moins 1 demi. Donc je ferai la même chose. Donc f de moins 1, le voilà, c'est moins 1 demi. C'est ça, moins 1 demi. Donc c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais relier ces points-là. Ce point-là, ce point-là et ce point-là. Donc je vais utiliser une règle. Qu'est-ce que je constate? Je constate que ces points-là sont alignés. Voilà. Si je trace cette droite-là, voilà, c'est très bien. Veuillez m'excuser parce que j'ai pas... Et voilà. Donc je remarque précisément, qu'est-ce que je remarque? Donc je remarque que cette droite-là passe par l'origine. Donc, ces points-là, de cette situation-là, si on veut, النقط ديال هاد الداله اذا شدينا كل عدد مع الصوره ديالو ورسمناهم اشنو كنلاحظوا qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que on obtient une droite passant par l'origine. On obtient une droite passant par l'origine. Donc cette droite-là, c'est quoi? On dit que cette droite-là, c'est la représentation graphique de cette fonction-là. C'est brièvement, donc, cette droite-là, c'est la représentation de cette fonction-là. En général, si j'ai une fonction linéaire, voilà, en général, si j'ai une fonction linéaire, f de x égale, par exemple, à x. Qu'est-ce que je dis? Donc, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater quoi? Que la représentation graphique de cette droite, qu'est-ce que ça veut dire la représentation graphique de ça? C'est quoi donc, pour nous? Ce sont quoi? Ce sont des points de cette droite-là. Remarquons, si je prends par exemple un point M par exemple, quelle est l'abscisse de ce point-là? Et quelle est l'ordonnée de ce point-là? Ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'antécédent. C'est l'antécédent. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'image. L'image de cet antécédent-là. Donc, cette droite-là, c'est quoi donc? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble des points. C'est l'ensemble des points d'abscisse et d'ordonnée. L'abscisse, c'est-à-dire c'est l'ensemble des points M tels que quoi? Tels que nous avons ici quoi? Si nous avons XM, ici c'est quoi? C'est l'image de ce nombre-là. C'est F de XM. Donc, la droite, c'est l'ensemble des points tels que, voilà, de coordonnées X, F de X en général. C'est de coordonnées F, M, le coordonnée c'est X, F de X. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans les abscisses, je mets les nombres. Et dans les ordonnées, je mets les images. إذن شنو كنستنتجوا من هنا؟ كنستنتجوا بأن هذا المستقيم هذا شنو هو؟ اللي قلنا هو التمثيل المبياني ديال هذه الدالة هو ماذا؟ هو مجموعة من واحد النقاط. سي لونسومبل دي بوان، مجموعة من واحد النقاط. شنو هي الإحداثيات ديال هذه النقاط؟ سكون ابيل لي كوردوني. شنو هي الإحداثيات ديال النقاط؟ الإحداثيات ديالها هي إكس و إف دو إكس. بمعنى إلا خديت واحد العدد هنا غادي يكون، إلا خديت عدد اللي هو غادي نمثلو فين غنمثلو؟ في محور الأفاصيل. والصورة ديالو غتكون هي اف ديال داك العدد اللي غادي نمثلها فين؟ في محور الاراتيب. دونك سي سا لونسومبل، يعني مجموعه ديال النقاط. اذا شنو كنلاحظوا؟ ان لا فونكسيون لينيير سي اون فونكسيون سيكري دو لا فورم. دونك notez bien. f de x, c'est une fonction linéaire. Ça s'écrit de la manière suivante. f de x est égal à
AX. F de x est égal à AX. Sa représentation graphique, c'est une droite passant par l'origine. C'est une droite passant par l'origine. Bref, donc, on va passer à autre chose. Remarquons. Donc, je crois que c'est clair. Je vais résumer ce qu'on a fait maintenant. Toute relation s'écrit de la manière suivante. Toute relation s'écrit de la manière suivante. F de x égale à x. Voilà, on a une fonction. هي دالة ماذا؟ خطية. C'est une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire, c'est ça. Donc, x c'est quoi? C'est l'antécédent. AX c'est quoi? C'est l'image de x par la fonction f. On a dit quoi? Que la représentation graphique de cette fonction-là, c'est une droite qui passe par l'origine. Voilà. Donc, on va passer à autre chose. Si nous avons, regardé, si nous avons par exemple f de x, on va prendre une fonction f de x égale à x. Avec x différent de 0. A égale à quoi? D'après cette égalité-là, A égale à quoi? A. C'est f de x sur x. Mais avec x, bien sûr, différent de 0. Donc, A, c'est quoi? Pour nous, A, c'est le coefficient de la fonction f. Donc, A est le coefficient de la fonction f. Donc, A est égal à f de x sur x. Donc, pour trouver le coefficient de cette fonction-là, on choisit n'importe quel x, c'est-à-dire n'importe quel nombre, et je fais quoi? C'est l'image sur l'antécédent. C'est l'image sur l'antécédent. Voilà, c'est très bien. Donc, on va passer au savoir-faire. C'est ça, donc. إذا غنحاولوا ندوزوا التقنيات ديالنا، يعني غنحاولوا نشوفوا كيفية استعمال هذا الشيء اللي توصلنا ليه هنا في التمارين اللي هي كنسميوها اللي هي غتكون ارضيه مشتركه بين جميع التلاميذ، اللي من المفروض على كل تلميذ بالخصوص في السنه الثالثه اعدادي يكون كيعرف يجاوب على هذه التمارين. اذا اول حاجه شنو قلنا شفنا كيفاش كنحسبوا ليماج ديال النومبر. الان غادي نشوفوا كيفاش نرسموا هذا او التمثيل المبياني ديال هذه الفونكسيون. فوالا. ثانيا ندوز واحد سافوار فير غنشوفوا يعني كيفيه او كيفيه تمثيل داله خطيه في معلم متعامد ممنظم. نقدر نستعمل هذه المساله معلم متعامد ممنظم. يعني donc je fais donc la représentation graphique d'une fonction linéaire. La représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc exemple مثال ناخذ واحد مثال énonce مثال. Voilà, ناخذ واحد la fonction f de x égale par exemple ناخذ واحد مثال اللي moins 2x. f de x égale moins 2x. السؤال ديالنا المطلوب شنو هو ان نمثلوا هذه الداله في معلم متعامد ممنظم. Donc comment donc faire? Je crois que c'est facile. Qu'est-ce qu'on a dit? شنو قلنا على التمثيل المبياني ديال هذه الداله؟ اذا التمثيل المبياني ديال الداله شنو هو عباره عن ماذا؟ عن مستقيم زيد يمر من اصل المعلم. Voilà, c'est la représentation graphique de cette fonction là, c'est une droite passant par l'origine. هو مستقيم كيمر من اصل المعلم. واش كنعرفوا على مستقيم؟ اذا كيفاش كيتحدد عندنا مستقيم؟ هنا كيتحدد عندنا مستقيم باش بنقطتين مختلفتين. Donc pour déterminer une droite, on a besoin de deux points différents. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la représentation graphique de cette fonction-là, c'est une droite passant par l'origine. Donc qu'est-ce qu'on constate? إذا شنو كنستنتجوا من خلال هذا؟ كنستنتجوا أن عندنا نقطة. شنو هي هذه النقطة؟ هي الأصل. إذا شحال بقى خصنا من نقطة؟ خصنا نقطة واحدة. Donc comment trouver ce point-là? إذا الأمر بسيط. اش غندير؟ غادي غنعطي قيمة لإكس ونحسب الصورة ديالها. Donc je vais donner
à x, je vais donner une valeur à x, ben, je vais choisir n'importe quelle valeur. Ben, vous pouvez choisir, oui, c'est ça, oui, c'est ça. On peut choisir moins 2, racine carrée de 3, oui, racine carrée de 5, 25 sur 9. Mais le problème, c'est quoi? Si par exemple, je vais choisir, si j'ai choisi racine carrée de 2, par exemple. Il a خديت مثلا racine carrée de 2. هنشوفوا. إذا غادي نحسب f2 racine carrée de 2. Ça me donne quoi? C'est moins 2 racine de 2. Mais oui, في غير تجلى عندي البروبليم. ما يبقاش عندي مشكل واحد. شنو المشكل اللي كان عندي؟ هو كيفاش غادي نرسم هذه الداله. الان ولا عندي جوج مشاكل. شنو هما؟ هو كيفاش غادي نغوبريزونتي هذا العدد هذا. moins 2 racine de 2 ou bien racine de 2 dans un repère, bien dans la, ici, donc racine de 2, je vais le représenter dans les axes des abscisses. إذا كيفاش غادي الرسم هذا؟ إذا غادي نلقى مشكلة في رسم، وبالتالي أي عدد، إذا من الأفضل on va choisir les nombres ou bien les entiers relatifs. Les entiers relatifs. Quels sont les entiers relatifs? Soit 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, etc. Et leur image doivent être quoi? Ce sont des entiers relatifs, de préférence, pour bien tracer cette représentation graphique, pour représenter cette représentation graphique concernant bien sûr cette fonction-là. Est-ce que c'est clair, je crois? إذا الأمر واضح. إذا قلنا كنختاروا أعداد صحيحة نسبية. علاش صحيحة نسبية؟ قلنا قبل ممكن نختاروا جذر مربع 2، ولكن كتولي عندنا المشكلة في كيفية رسم جذر مربع 2. إذا تولي عندنا مشكلتين في كيفية رسم هذا وهذا، وبالتالي من الأفضل أن ناخذ أعداد صحيحة والصور ديالها حتى تكون أعداد صحيحة نسبية. مثلا شحال غنحتاجوا من عدد؟ نحتاجوا غير واحد، حيت قلنا غادي يدوز من أصل المعلم. إذا ناخذ مثلا ناخذ واحد f de 1, voilà, c'est moins 2 fois 1, ça me donne, c'est moins 2. إذا شنو كنلاحظ هنا؟ إذا النقطة مثلا نسميها شنو قلنا الإحداثيات ديالها شنو هما؟ Quels sont les coordonnées de A? C'est l'antécédent et son image. شنو العدد هنا؟ هو واحد. وشنو هي الصورة ديالو؟ اللي هي ليماج، هي moins 2. Voilà, c'est ça, c'est moins 2. Donc إذا النقطة A تنتمي، إذا هنا تنتمي إلى D، نسميوه D اللي هو التمثيل المبياني للدالة F. Donc le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la droite. Donc à la droite qui est quoi? C'est la représentation graphique de la fonction f. Donc finalement, je vais tracer un repère orthonormé, voilà, un repère orthonormé bien sûr. Donc I ici, J, voilà, ici c'est 2, 3, 2, ici c'est moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. Ici bien sûr c'est 0. C'est l'origine. Donc, quoi? Donc, à l'axe des abscisses, je vais représenter 1. Pour moi, 1, c'est I. C'est déjà représenté. Le voilà. Ici. Deuxièmement, c'est moins 2. Oui, il est moins 2. Le voilà. Donc, pour avoir le point A, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. إذا باش نحصل على النقطة A، اش كنديروا؟ شنو قلنا؟ كنرسموا العمودي المار من هذه النقطة اللي هي واحد هنايا، اللي فيها واحد، ها هي. طبيعة الحال ما غنرسمهاش كاملة، غنشوف علاش، لأن لوغدوني ديالها هو عدد سالب، إذا كاين لتحت، إذا غنرسم غير هنا، فوالا، بيان سور غتكون هنا بيربونديكولير متعامدة، نفس الشيء غادي نرسم العمودي المار من هذه النقطة اللي فيها ناقص جوج، ها هي، اش كنلاحظ؟ بأن هاد المستقيمين كيتقاطعوا في هاد النقطة، هاد النقطة شكون هي هاد النقطة؟ سي لو بوين A de coordonnées، شنو هو؟ 1 moins 2. Et voilà. Il me reste que de tracer la droite D, représentation graphique de la fonction f. Voilà. Donc, je vais tracer cette droite-là. Excusez-moi, j'ai pas de règle. C'est pas grave. Je sais que vous l'avez. Voilà, c'est ça, c'est la droite D. C'est la représentation graphique de la fonction f. Et dans le mustaqim D, هو التمثيل المبياني للدالة f.
إذا الآن درنا التقنية الثانية اللي هي رسم، بقاتنا واحد التقنية أخرى اللي هي كيف يمكن تحديد دالة خطية تمر من واحد النقطة معلومة. دونك جو كخوا سي كلير. وي 5 دقائق صافي سي بون داكشي. إذا غندوزو بقى لنا التمثيل المبياني. كيفاش غادي نحددوا واحد الدالة؟ إذا كنعتقد أن التقنية الأولى دازت، دونك لو بروميير سافوار سي ديجا في، لو دوزيام سافوار فير، دونك on va passer au troisième savoir faire. C'est quoi? C'est comment déterminer une fonction linéaire connaissant, voilà, un point de la représentation graphique. Voilà, تحديد بمعرفة نقطة من تمثيل المبياني. إذا فوالا غادي نحددوا واحد هنا. إذا غنعتبروا واحد المثال بسيط. مثال فوالا ناخذ واحد عندنا هنا. دونك حدد أو اكتب صيغة الدالة. الأفضل تكون أفضل. اكتب صيغة الدالة الخطية حيث تمثيلها المبياني يمر من A ذات الإحداثيات مثلا ناقص 3 5. فوالا. إذا شنو كنلاحظوا هنا؟ شنو قلنا قبيله؟ إذا عندنا النقطة A فين كاينة؟ كتنتمي للتمثيل المبياني. اكتب صيغة الدالة الخطية F، نسميوها F مثلا، حيث تمثيلها المبياني يمر من A ذات الإحداثيات ناقص 3 5. عندي شنو عندي هنا أول حاجة غنبداو لدينا A ذات الإحداثيات ناقص 3 5 تنتمي لاش؟ كتنتمي لدي. متفقين معايا؟ إذا اش غنستنتج من هنايا؟ أن الصورة ديال ناقص 3 شنو هي 5 بهذه الدالة. إذا f de moins 3 ça est égal à 5. إذا f de x est égal à donc هنا f de moins 3 est égal à 5. من خلال شنو كنستنتجنا؟ إذا رجعنا شوية للوراء si on revient un petit peu en arrière, a égale à quoi? C'est f de x sur x, bien sûr avec x différent de 0. إذا هنا باش نوجد هذا العدد اللي هو a، هنا الصورة ديال x على x. طيب قلنا ناخذ أي عدد بالنسبة لنا هنا x شكون هو ناقص 3، والصورة ديالو شنو هي 5. ومنه فإن a اش كتساوي a هي f de moins 3 sur moins 3. إذا هنا شنو عندنا؟ إذا عندنا a هي f de moins 3 sur moins 3، يعني الصورة ديال ناقص 3 على 3. الآن اش غادي نعوض؟ إذا اش كتساوي ليا غنعوض شنو هي الصورة ديال ناقص 3؟ هي 5 هي شتيها. دونك سي 5 ديفيزي بار moins 3. هنا اش كنلاحظ؟ un moins il est au dénominateur. Donc غنحاول نطلعو devant la trait du quotient. Ça est égal, c'est moins, si je veux, 5 sur 3. Pardon. Moins 5 sur 3. Finalement, donc, la fonction f de x, ça s'écrit comment? C'est a de x. ax. A pour moi, c'est quoi? C'est moins 5 tiers, c'est clair. C'est moins 5 tiers x. Donc, ax, je fais à ceci, moins 5 tiers, moins 5 tiers x. Moins 5 sur 3 x. Donc, on a terminé ce paragraphe-là. مبقى لي إلا نودعكم. شكرا على اهتمامكم، وإلى درس مقبل إن شاء الله تعالى.